living organisms have been classified. कसे क्लासिफाय होत असतील काय वाटतं तुम्हाला? अँड सेकंड क्वेश्चन इज व्हॉट डू यू थिंक इज इट नेसेसरी टू क्लासिफाय ॲनिमल्स? या ॲनिमल्सला खरंच क्लासिफाय करण्याची गरज आहे का? तर आपण बघूया. लेट अस सी द जनरल एक्झाम्पल. सपोज you all are in city center mall, okay, and I'll ask you to go and bring some grocery or go and bring some clothes. So where will you go? For clothes you will go for first floor, or for grocery you will go underground, or for game zone you will go for second floor, and for mouth watering eatable food you will go for fourth floor. We all know that. And this is how everything is classified. And जर तुम्हाला कपडे विकत घ्यायचे असतील तर तुम्ही ठरवलं की ओके दिवाळी आलेली आहे ना, आम्हाला शॉपिंग करायची आहे, तर शॉपिंग करताना जेंट्स आणि लेडीज हे कंपार्टमेंट वेगवेगळे असतात. बरं, फक्त लेडीज आणि जेंट्स एवढंच नसतं. तुम्ही जेव्हा त्या ड्रेस सेक्शनमध्ये जातात तर त्यामध्ये पण लेडीज, जेंट्स, त्याच्यानंतर गर्ल्स, बॉईज असे वेगवेगळे कंपार्टमेंट असतात. आणि जर समजा तुम्हाला शर्ट आणि ट्राउझर घ्यायची असेल तर त्या ट्राउझरकडे गेल्यानंतर तुम्हाला एकसारखेच ट्राउझर मिळणार नाहीत, तर त्या वेगवेगळ्या ब्रँडच्या ट्राउझर्स तिथे मिळणार आहेत तुम्हाला, शर्ट्स मिळणार आहेत वेगवेगळ्या ब्रँडचे. तर ते सुद्धा ते लोक वेगवेगळे क्लासिफाय करून ठेवतात. सो इट विल बी इझियर फॉर अस टू डू शॉपिंग इन गिवन पिरियड. सो सेम थिंग हॅपन्स हिअर. There are thousands of species of animals, so it should be easier for us to study them. And if we want to study each and every species, we are supposed to classify them. आपल्याला तेवढे 1000 किंवा लाख जेवढे काही स्पेशीज आहेत तेवढे स्टडी करणं सोपं जाणार नाही आहे, बरोबर. मग काय केलं जातं, त्यांना त्यांच्या कॅरेक्टरच्या बेसवर क्लासिफाय केलं जातं. त्यांचं बिहेवियर कसं आहे, त्यांचं हॅबिटेट कसं आहे, त्यांचं लाईफस्टाईल कशी आहे, आणि मग सगळे एकसारखे जे आहेत त्यांना एकसारखं कॅटेगराईज करून एका किंगडम, एका फायलममध्ये प्लेस केलं जातं. आणि अशा प्रकारे त्यांना क्लासिफाय केलं जातं. आणि हे क्लासिफिकेशन केल्यावर तुम्हाला आणि आपल्या सगळ्यांना हे स्टडी करणं सोपं जातं. लेट अस सी फ्रॉम वेअर वी आर सपोज टू स्टडी देम. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर further divided into two parts: prokaryotic and eukaryotic living organisms. Okay, then these prokaryote are further divided into kingdom Monera. Only one kingdom is there. And second type, eukaryote, is further subdivided into two parts, that is according to their number of cells. If only one cell is present, they are classified into unicellular organism, and many cells are present, then they are classified into multicellular organism. This unicellular organism is having only one cell, that's why it is further subdivided into kingdom Protista. Example is amoeba. Multicellular organism are further subdivided into two parts, with cell wall and without cell wall. They are classified on the basis of presence and absence of the cell wall present in their body. त्यांच्या शरीरात जे सेल असतात त्या सेल्सला सेल वॉल आहे किंवा सेल वॉल नाही, या बेसवर त्यांना क्लासिफाय केलं जातं. ऑर्गॅनिझम्स विथ सेल वॉल आर further subdivided into two types: autotrophs and heterotrophs. Can you remember in your 9th standard you have already studied? Auto means self and trop means nutrition. जे स्वतःचं न्यूट्रिशन स्वतःच करतात, कोण असतात असे? प्लांट्स. व्हेरी गुड. अँड सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉप. हेट्रो म्हणजे दुसऱ्यांवर आणि ट्रॉप म्हणजे न्यूट्रिशन. सो आपल्या न्यूट्रिशनसाठी दुसऱ्यांवर अवलंबून असणाऱ्या ॲनिमल्सला आपण हेट्रोट्रोप म्हणतो. आठवतं आहे तुम्हाला 9वीतलं? या. देन द एक्झाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप is kingdom Plantae, and example of heterotroph is kingdom Fungi. And organisms without cell wall are classified into kingdom Animalia.
All animals which does not have cell wall are placed in Animalia kingdom. So various animals we can study here. Just now we studied living organism classification and we ended with kingdom Animalia. Now let us see this Animalia is further subdivided into subkingdom, that is subkingdom first non-chordate and subkingdom chordate. What do you mean by non-chordate and chordate? Let us see it. Let us see chordate first. Chordate are the animals which have a body supported by notochord. Notochord means what? Now I will show you the picture. Notochord is a long rod-like supporting structure present on the dorsal side of animal's body. It keeps the nerve tissue isolated from remaining body. इतर बॉडीपासून नर्व सेलला तो सेपरेट ठेवतो, डिस्टिंक्ट ठेवतो आणि एक आपल्याला सपोर्ट देतो. Let us see the image of notochord. Children, can you see the blue line? The blue line which is present at the center is called as notochord. And present and absence of notochord will tell whether the animal is chordate or non-chordate. Pharyngeal gills, slit or lungs are present for respiration. आपल्या ह्युमन बीइंगमध्ये सुद्धा लंग्स असतात. अँड आपल्या अर्ली फेजमध्ये जेव्हा आईच्या कुशीमध्ये पोटामध्ये बाळ असतं त्या बाळाच्या मध्ये सुरुवातीच्या फेजमध्ये आपल्याला गिल स्लिट दिसतात. Nerve cord is present on the dorsal side of the body. It is hollow. Dorsal side म्हणजे पाठीचा भाग जो सूर्याच्या प्रकाशाकडे असतो. ऑलवेज कीप इट इन माइंड. सूर्यप्रकाश आपल्याला काय देतं? विटॅमिन डी. आणि विटॅमिन डी स्टार्ट्स फॉर डॉर्सल साईड. सो ऑलवेज कीप इन माइंड डॉर्सल म्हणजे पाठीचा भाग जिथं सूर्य असतो, सूर्याचा प्रकाश पडतो. अँड वेंट्रल साईड म्हणजे पोटातला भाग. And heart is present at the ventral side. Ventral side म्हणजे आतला भाग जो जमिनीच्या दिशेने असतो. आपण ह्युमन बीइंग आहोत, आपण 2 पायांवर चालतो, पण काही प्राणी जे आहेत ते 4 पायांवर चालतात. तर त्यांचा जो जमिनीकडे भाग असतो दॅट इज वेंट्रल साईड. नेक्स्ट पार्ट दॅट इज नॉन कॉर्डेट. हियर बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाईक नोटोकॉर्ड. मगाशी आपण जो रॉड लाईक पाहिला ब्ल्यू कलरचा तर तो यामध्ये दिसत नाही यांच्या बॉडीमध्ये. दॅट्स वाय इट इज नॉट सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड. फॅरेंजियल गिल स्लिट आर ॲबसेंट. यांना रेस्पिरेशनसाठी गिल स्लिट किंवा लंग्स नसतात. नेक्स्ट नर्व कॉर्ड इफ प्रेझेंट इट इज ॲट ऑन द वेंट्रल साईड. इट इज सॉलिड अँड इन पेयर्स. यामध्ये नर्व कॉर्ड जी आहे ही सॉलिड असते आणि आपल्याकडे नर्व कॉर्ड जी असते ती हॉलो असते. आणि यांच्याकडे ती वेंट्रल साईडला आहे पण आपल्याकडे कॉर्डेट्समध्ये ती डॉर्सल साईडला आहे. आणि आपल्याकडे सिंगलमध्ये आहे आणि यांच्याकडे पेअरमध्ये. पेअर म्हणजे इन टूज. हार्ट इफ प्रेझेंट इट इज ॲट द डॉर्सल साईड. डॉर्सल साईड म्हणजे बॅक साईड. नाव subkingdom non-chordate has further divided into phylums. How many phylums are there? In non-chordate there are 10 phylum. Let us see which are they. First one Protozoa, second Porifera, third one Cnidaria, fourth one Platyhelminthes, sixth one Aschelhelminthes, sixth one Annelida, seventh one Arthropoda, eighth one Mollusca, ninth one Echinodermata and 10th one Hemichordata. हे जे सिक्वेन्स तुम्ही आता पाहिलेले आहेत तुम्हाला हे सिक्वेन्सली असेच पाठ करायचे आहेत. तर यासाठी एखादं वाक्य तुम्हाला बनवता आलं तर बनवा. म्हणजे त्या वाक्याच्या प्रत्येकाचा पहिला शब्द जो असेल तो तुम्ही
वापरून हे पूर्ण यांचं जे काही सिक्वेन्स आहे तो न चुकवता तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. सेकंड वन, सब किंगडम Chordata. This Chordata is further having only one phylum, that is called as Chordata, and this phylum Chordata is further subdivided into three parts. Those are Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. This Vertebrata is further subdivided into 6 separate classes. Which are those? Let us see. It is Cyclostomata, Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia.